آپ کے لیے بہت خاص قسم کی بنا رہا ہوں، وہ اس طرح خاص ہو جائے گی کہ اس ویڈیو میں آج آپ کو 3 چاروں پل شریف کے فریم تحفے کے طور پہ دوں گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو ہے وہ انسان کے بہت سے مسائل، پریشانی، ڈپریشن، دیگر مسائل وہ دور کر دیتی ہے، دنیا آخرت اچھی ہوتی ہے۔ پاک ایک ایسا تحفہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، تو اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور چاروں پل کا اپنے گھر میں وال فریم لگانا یا ویسے ان کو پڑھنا، لیکن سامنے جب لگا ہوتا ہے نا، ایک تو گھر میں برکت ہوتی ہے، دوسرا اس کو انسان کا عارف ہوتا ہے، نہ بھی یاد ہو انسان پھر اسے پڑھتا ہے۔ چاروں کل شریف کا پڑھنا، اور گھر میں اگر آپ کے دیوار میں بھی لگا ہوا ہے تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا اس کا مقصد، اس چینل پہ جو لوگ بار بار آتے ہیں تو نہیں بھی آپ آتے یا کسی مسئلے میں آتے ہیں، ان کو اس چینل کی طرف سے یا اپنی طرف سے ایک تحفہ دینا۔ اور سب سے بڑی بات دوبارہ بتا رہا ہوں، درود پاک مقصد ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں اور اس کا آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی ملے۔ 3 چاروں پل شریف کے فریم ہیں، وہ انشاءاللہ صرف درود پاک پڑھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں، زیادہ دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی مہربانی ہے۔ کمنٹس میں نام چھوڑ دیں، جس نے بھی نام چھوڑا ہوگا اس سے ہر یوٹیوب جو آئی ڈی ہوتی ہے اس پہ کنٹیکٹ کرنے کا دیا گیا ہوتا ہے آپشن، وہاں سے آپ کو میسج آ جائے گا اگر آپ کا نام اس میں آ جاتا ہے۔ کسی کو بھی بھیج دوں گا، یہ نہیں ہے کہ سب کو نہیں بھیج سکوں گا، نہ اتنے ہیں، کسی بھی 3 کو بھیج دوں گا، کوئی بہن ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، تو جو بھی اگر چاہ رہا ہے کہ اسے یہ مل جائے تو انشاءاللہ وہ اپنا نام چھوڑ دے، انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا تو ضرور اس کا نام آ جائے گا۔ لیکن ایک کام صرف کر دینا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر مل جائے نہ ملے درود پاک پڑھ دینا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، کیا ایک ایسی اللہ نے، دیکھیں یہ درود پاک پڑھنے سے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ محبت کا صرف ایک ذریعہ، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، بھی اپنا بچہ ہی ہو چلے، تو انسان محبت کا اظہار کرتا ہے، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، محبت کا آپ اظہار ضرور کرتے ہوں گے۔ یہ محبت کا اظہار ہے کہ آپ ہر وقت انہیں یاد رکھنا۔ جب آپ یاد رکھیں گے، دیکھیں آپ اگر کسی بچے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بچہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ کسی بھی انسان سے کر کے دیکھ لے، تو آیا آپ آقا دو جہاں جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانوں کی بھلائی کے لیے، اپنی امت کی بھلائی کے لیے، امت کو میں کہوں گا نہیں، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھی نہیں بلکہ ہر جاندار کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی گزارتے، تو آیا ہم اپنے محبت کا اظہار نہیں کریں گے؟ محبت کا زیادہ سے زیادہ اظہار درود پاک ہے۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی آل پہ بھی اگر درود پاک بھیجا جائے تو یہی محبت ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں اگر ویڈیو ہوئے ہیں اور یہ آپ کو ساتھ تحفے کے طور پہ میں اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ دوں گا، ویسے اس
हर मसले के लिए मैंने इस चैनल पे तवीज़ात वज़ाय बताए होते हैं, वो देखते रहा करें, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। बातें अगर मेरी ना कुछ अच्छी लगा करें, आज की वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है, तो माजरत है अगर बातें ना बुरी लगा करें। वीडियो बनाने का मैंने मकसद बता दिया है, और जुमेरात की दुआ में वैसे भी आप लोगों ने नाम छोड़ना होता है, तो आज अगर आप इस वीडियो पे छोड़ेंगे तो इसमें हर वीडियो पे नहीं, तेरा सिर्फ इस वीडियो पे, क्योंकि इतने ना चारों कुल के वॉल फ्रेम दिए जा सकते हैं। हाँ, इस वीडियो पे आप कमेंट्स अगर छोड़ते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह और साथ दरूद पाक पढ़ना लाजम है। वो आपने अपने ईमान को जो है वो, यानी ये नहीं कि अपने ईमान को सामने रख के अल्लाह को आदर नादर जान के आपने फिर कमेंट करना, नाम छोड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिले। वैसे नहीं, आपने फिर ये वादा करके, ये आपके ऊपर है, एक दफा कम से कम दरूद पाक पढ़ के फिर नाम छोड़े। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए। और एक आखिर में बात, वीडियो लंबी हो जाती है, माजरत है। जब भी दुआ करें, एक तो दरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बना लें। जब भी दुआ करें, दूसरों को दुआ में जरूर याद रखा करें। देखे, जब आप दूसरों को याद रखते हैं ना, तो ये भी एक नेकी बन जाती है। अला इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है, वो अपने बारे में ही सोच रहा होता है। और जब दुआ की जाती है, यहां से देखा जाता है जब वो दुआ करता है वो किसके बारे में करता है ज्यादा, अपने बारे में या लोगों के बारे में भी कर रहा है। बाद लोग ऐसे भी देखे हैं जो अपने दुश्मन के बारे में भी दुआ कर रहे होते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्या अल्लाह उसको उसका सिला नहीं देता होगा, अजर नहीं मिलता होगा? मिलता होगा। यहाँ नहीं तो दुनिया और आखिरत में दोनों में मिलता होगा, बल्कि मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। तो ये बातें जो है, ये इनको मद्देनजर रखना चाहिए। दुआ करनी होती है सिर्फ, और कुछ नहीं। देखें, दुनिया चंद दिनों का यहाँ पे इंसान का टेढ़ा है, कोई पता नहीं कब इतनी तेजी से वक्त गुजर रहा है, कभी गौर करके देखें। एक इंसान किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे है, कोई बीवी के पीछे है, कोई शोहर के पीछे है, कोई महबूबा के पीछे है, कोई महबूब के पीछे है, कोई किसी चीज के पीछे है, कोई बदला लेना चाह रहा है। जिंदगी कितनी है, कभी सोचे? और कुछ ना सोचे। जो भी वीडियो देख रहा है, कभी उसने ये सोचा है कि उसकी जिंदगी का कितना अरसा गुजर गया और उसे पता चला बाकी कितनी जिंदगी रह गई? चले, इस चैनल पे 20-25 साल तो, इससे कम उम्र का तो कम ही को देख रहा होगा, इससे ऊपर ही होगी उम्र देख रहा होगा। तो अगर 25 साल भी गुजर गए तो आज का 50-60 साल उम्र है, और 25 साल का सिर्फ देख ले वो इंसान, तो उसको इस उम्र का, इस जो जितना भी अरसा गुजर गया उसका, उसे पता चला नहीं चला होगा। तो ये भी नहीं चलना। तो इसलिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। जो भी ये गुजर गया, आगे का अच्छा सोचे कि लफजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नई बजात पूरी फरमाए। दुनिया जब इतना, दुनिया में अरसा जितना गुजरा उसका नहीं पता चला। देखे, जो लोग फोत हो गए हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें हम याद भी नहीं रखते। शुरू शुरू में चाहे माँ बाप हों, जिन्होंने पाला होता है, शुरू शुरू में बड़े याद किया जाता है, खत्म वगैरह भी लोग दिलवा देते हैं, न्याज़ें भी हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाते हैं। और जब एक से दो नस्लें बदलती है, कभी याद कीजिएगा परदादा का, उसके बाप का नाम क्या था, किसी को नहीं पता होगा। उसके बाप का नाम क्या था, लोग भूल जाते हैं। चाहे पैसा जितना बढ़ती है, उसका कुछ खत्म हो जाता है, फना हो जाता है, किसी को भी याद नहीं होगा। उसको ही याद होगा जिसने बड़ी अपनी वो सारी जो है वो अपने दादा परदादा के पूरा शजरा बना के रखा होगा। ये बातें जो है, ये वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है,
کہ اللہ سب پہ فضل فرمائے جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو بھی ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش کرے، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت اللہ علیہ صادق مائن برہمتے گرہم